Good morning, student. Today, I am going to start with the new point and the last point from the unit 3. The last point from the unit 3 which we are going to study, that is a sterility test. Sterility test of a various products according to the IP, BP and USP. Means we have to study about this particular test which is called as the sterility test for the different types of the pharmaceutical products, for the different types of the sterile pharmaceutical products, and we have to study it according to the Indian pharmacopoeia, British pharmacopoeia and the United States pharmacopoeia. So student, this was one of the important point which was basically asked during the time of the examination for the 10 mark, that is sterility test. So first we are going to start with this introductory part. After the process of sterilization, it is necessary to check the sterility of the product. Definitely student, you know very well what is meant by the sterilization. Sterilization is the process in which the material or the article has been get 100% free from the microorganism. Sterilization is simply said to be the process of 100% free from microorganism is called as the sterilization. I have been told you the definition in the last lectures. So once we perform the sterilization process over any material, then we can claim that that material is said to be a sterile material. एखाद्या आर्टिकलवर, एखाद्या बिकरवर किंवा एखाद्या फॉर्म्युलेशनवर जर तुम्ही स्टरलायझेशनची प्रोसेस केली असेल, स्टरलायझेशन कुठल्याही प्रकारचा असू शकतो, वेदर इट मे बी अ हॉट एअर ओव्हन, वेदर इट मे बी अ ऑटोक्लेव, इट मे बी अ radiation type of the sterilization, or it may be a gaseous type of the sterilization. We have been studied about the different types of the sterilization also. So if suppose any article has been subjected for the process of sterilization, then we can claim, आपण तेव्हा सांगू शकतो की आता हा प्रोडक्ट कसा झाला आहे, स्टराईल प्रोडक्ट. बट आफ्टर द स्टरलायझेशन इट बिकम नेसेसरी टू चेक वेदर द प्रोडक्ट इज रिअली स्टराईल ऑर नॉट. स्टरलायझेशन झाल्यानंतर हे तुम्हाला चेक करून घ्यावं लागेल की जे प्रोडक्टला आपण स्टरलायझेशनसाठी ठेवलं होतं, हॉट एअर ओव्हनला ठेवलं असेल किंवा ऑटोक्लेवला ठेवलं असेल, ज्या मटेरियलला, ज्या आर्टिकलला आपण स्टरलायझेशन प्रोसेससाठी ठेवलं होतं, तो खरोखर स्टराईल झालेला आहे का नाही, लक्षात घ्या. After sterilization, it is necessary to check the sterility of that particular product, and in order to check the sterility of that particular product after sterilization, we have to perform the test that is called as sterility test. Thus, sterilization or sterility test is required to carry out to check the viable form of the microorganism in the sterile product. मार्केटमध्ये जे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आहेत, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स आहेत, सलाईनच्या बॉटल्स आहेत किंवा ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन्स आहेत, आय ड्रॉप्स आहेत, त्यांच्यावरती लेबल क्लेम केलेलं आहे दॅट दे आर स्टराईल प्रोडक्ट. लेबल क्लेम काय केलेलं आहे, दॅट दे आर स्टराईल प्रोडक्ट. Thus it is required to carry out the sterility test to check the viable form of the microorganism in the product which was claimed to be a sterile. ज्या प्रोडक्टला स्टराईल प्रोडक्ट म्हटलेलं आहे तो खरोखर स्टराईल झालेला आहे का नाही, त्याचं खरोखर स्टरलायझेशन वेदर इट इज 100% फ्री फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम ऑर नॉट, हे जर आपल्याला चेक करायचं असेल तर त्यासाठी जी टेस्ट आपण परफॉर्म करू दॅट इज कॉल्ड ॲज स्टरलिटी टेस्ट. ओके, सो स्टुडंट, just a minute, try to understand. We have to perform the sterility test in order to check the viable form of the microorganism in the product which is claimed to be a sterile. This test is required to be carried out in a strict aseptic condition. Sterility test is required to be carried out under the strict aseptic condition, means in a condition which is completely free from the microorganism. Otherwise काय होणार आहे, तुम्ही स्टरलिटी टेस्टिंग करतायत, तुमच्याकडे जो स्टराईल प्रोडक्ट आहे तुम्ही तो खरोखर स्टराईल आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी तुम्ही स्टरलिटी टेस्ट परफॉर्म करतायत आणि तुमच्या वर्किंग इन्व्हायरमेंटमध्ये ज्या एरियामध्ये तुम्ही ही स्टरलिटी टेस्ट परफॉर्म करताय त्या एरियामध्ये जर बाहेरचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील तर ते तुमच्या स्टराईल प्रोडक्टला कंटॅमिनेट करू शकतात. म्हणून तिसरा पॉईंट काय म्हटलं इथे, दॅट द स्टरलिटी टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कॅरीड आउट इन अ स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडिशन. फॉर दिस टेस्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स अँड द इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अ स्टराईल बिफोर द यूज. ही टेस्ट परफॉर्म करत असताना जे काही मटेरियल तुम्हाला लागणार असेल इन ऑर्डर टू परफॉर्म द स्टरलिटी टेस्ट, all the requirements and the equipments are required to be made sterile before use. Otherwise, if suppose you are using a non-sterile beakers and non-sterile petri plates, then that non-sterile beaker, funnel, petri plate, that may be responsible for contamination of your sterile product. ते तुमच्या स्टराईल प्रोडक्ट मध्ये कंटॅमिनेशन करू शकतात. म्हणून जेव्हाही तुम्ही स्टरलिटी टेस्ट परफॉर्म कराल त्यावेळेस जे काही रिक्वायरमेंट्स असतील, जे काही लागणाऱ्या वस्तू आहेत त्या स्टरलिटी टेस्ट परफॉर्म करण्यासाठी त्या सर्व इक्विपमेंट्स आणि रिक्वायरमेंट्स तुम्हाला आधी स्टराईल करून घ्यायचे. ओके, मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. Even the culture medias for the aerobic, anaerobic and the fungi growth
आर रिक्वायर्ड टू बी अ मेक स्टराईल. या स्टरिलिटी टेस्टमध्ये आपण दोन प्रकारचे कल्चर मीडिया वापरतो किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे कल्चर मीडिया वापरतो. आणि जे काही कल्चर मीडिया आपण वापरतोय, कल्चर मीडिया कशासाठी वापरले जातात? Culture medias are basically used to allow the growth of the aerobic, anaerobic and the fungi. To allow the growth of the aerobic microorganism, anaerobic microorganism and the fungi. So whatever culture media we are going to use in the sterility test, all those culture medias are also required to be a make sterile. Understand, student? So this was in the introductory part related to the sterility test. Try to understand. This was in the introductory part related to the. Next is principle of the sterility test. How we are going to perform this particular sterility test? What is the principle behind this sterility test? Microorganisms and fungi are allowed to grow in the clear and the transparent culture medias. या टेस्ट मध्ये काय करतोय आपण? Microorganisms and the fungi is allowed to grow firstly into the clear and transparent culture media under their favorable conditions in a incubator. Try to understand. टेस्ट सुरू करण्याआधी आपल्याकडे जो कल्चर मीडिया असतो तो कसा असतो? इट वॉज क्लिअर अँड ट्रान्सपरंट. Okay, and we are allowing the microorganisms and the fungi cell to grow in that particular clear and transparent culture medias under the favorable growth condition in a incubator. Okay, if the growth of the microorganism or the fungus cell occurs, if the growth of microorganism and the fungus cell is occur, then the growth is indicated by means of and the turbidity in the medium. आणि ती ग्रोथ आपल्याला कशी समजते? If the microorganisms and the fungus cells are growing into the clear and transparent culture media, then that growth is basically get indicated by means of and the turbidity, means your clear and transparent culture media is going to be a turbid. It was going to be a turbid. आणि जर मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ झाली तर याचा अर्थ तुमचा जो प्रोडक्ट आहे, ज्याला तुम्ही स्टराईल प्रोडक्ट म्हणून क्लेम केलेला आहे, दॅट इज नॉट ॲक्च्युअली अ स्टराईल प्रोडक्ट. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड द प्रिन्सिपल. In this particular sterility test, what we are doing, microorganisms and the fungi are allowed to grow firstly in the clear and the transparent culture media under the favorable conditions in a incubator. If the growth of the microorganism and the fungi cell is taking place, then that growth is indicated by the turbidity of the medium, which indicates that the microorganism has been get developed, the microorganism has been get cultivated in a clear and transparent culture media. आणि जर मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ झाली असेल तर याचा अर्थ ज्या प्रोडक्टवर तुम्ही स्टरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करत होते तो प्रोडक्ट स्टराईल नाही. तो प्रोडक्ट स्टराईल नाही. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. दिस वॉज इन द वर्किंग प्रिन्सिपल फॉर द स्टरिलिटी टेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन द स्टरिलिटी टेस्ट. कुठले कुठले स्टेप्स आहेत जे स्टरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करताना आपल्याला सिक्वेन्शियली फॉलो करावे लागतील? ट्राय टू अंडरस्टँड, स्टुडंट. There are the certain steps which we have to follow sequentially in order to carry out, in order to perform this sterility test. Following are the certain steps which are required to be carried out in a sequential manner. Now the first step is that selection of the sample from the batch or the lot of the formulation. Selection of the sample from the batch or from the lot of a sample. Sample should be a true representative of the entire batch or a lot. For example, तुमच्या कंपनीमध्ये एखादं इंजेक्टेबल प्रोडक्ट बनलं असेल. फॉर एक्झाम्पल 10,000 अँपूल्स हॅज बीन गेट प्रिपेअर्ड. इंजेक्शनचे 10,000 अँपूल तुम्ही तयार केले. आता 10,000 अँपूलपैकी तुम्हाला त्याच्यातनं काहीतरी सॅम्पल काढावे लागतील. फॉर एक्झाम्पल 10,000 अँपूल जर आपण तयार केले असतील आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये आणि ते अँपूल्स कसे आहेत? दे आर ऑल स्टराईल इन द नेचर. कारण ते कुठल्या प्रोसेसमधनं पास झाले? स्टरलायझेशन प्रोसेसमधनं पास झाले. तर आता आपण त्यांना सांगू शकतो दॅट ऑल दिस 10,000 अँपूल्स दे आर स्टराईल इन द नेचर. पण आता आपल्याला चेक करायचं आहे की ते खरोखर स्टराईल आहेत का नाही. त्यासाठी जी टेस्ट परफॉर्म करतोय दॅट इज स्टरिलिटी टेस्ट. आता या 10,000 सॅम्पलपैकी किंवा 10,000 अँपूल्सपैकी तुम्हाला एक ठराविक 500 अँपूल्स सिलेक्ट करावे लागतील. फ्रॉम द बॅच ऑफ 10,000 अँपूल्स यू हॅव टू सिलेक्ट द 500 अँपूल्स फॉर द टेस्ट ऑफ स्टरिलिटी. आणि हे जे 500 अँपूल तुम्ही सिलेक्ट करणार आहेत, that 500 ampoules should be a true representative of the entire batch or of the entire lot. It should be selected randomly as per the guidelines which are given in the Indian Pharmacopoeia of 1985. हे सॅम्पल सिलेक्ट करत असताना इंडियन फार्माकोपिया 1985 मध्ये गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत आणि त्या गाईडलाईन प्रमाणे तुम्हाला या अँपूल सिलेक्ट करायचे आहेत. अँड देन दिस अँपूल्स हॅज बीन सब्जेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरिलिटी टेस्ट. सेकंड, सिलेक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सॅम्पल फ्रॉम द कंटेनर. आता तुम्ही अँपूल सिलेक्ट केले 500 अँपूल. आता हे 500 अँपूल समजून घ्या, एक अँपूल जर 5 ml चा असेल, एक अँपूलचं व्हॉल्यूम साईज आहे 5 ml. ओके, तर त्या 5 ml मधनं किती ml घ्यायचं आहे आपल्याला स्टरिलिटी टेस्टसाठी ती क्वांटिटी तुम्हाला इथे सिलेक्ट करावी लागेल दुसऱ्या स्टेपमध्ये. पहिल्या स्टेपमध्ये काय केलं आपण?
10,000 बॅच साईजचा किंवा 10,000चा अँपूलचा लॉट होता. त्या 10,000 पैकी 500 अँपूल आपण सिलेक्ट केले फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टर्लिटी टेस्ट. आता 500 अँपूल, एक अँपूलचं व्हॉल्यूम साईज आहे 5 ml. तर या 5 ml मधनं किती ml आपल्याला घ्यायचं आहे स्टर्लिटी टेस्टसाठी ते तुम्ही दुसऱ्या स्टेपला सिलेक्ट कराल. सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ सॅम्पल फ्रॉम द कंटेनर. आपला एक अँपूलचा कंटेनर किती mlचा आहे? 5 ml. मी एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला सांगितलंय. आता जर 5 mlचा कंटेनर असेल, 5 mlचा अँपूल जर असेल, then in that situation from that 5 ml we have to take a 2 ml for the process of sterility test. 5 mlच्या अँपूल मधनं किती mlचं सॅम्पल आपल्याला घ्यायचं आहे? 2 ml. If the ampoule is having the volume size of 5 ml, then student we have to select the 2 ml of the sample material for the process of sterility test. Try to understand this second point or second step. Quantity selection mainly depends on the weight and the volume of container. जर 5 mlचा असेल तर मी तुम्हाला सांगितलं 2 ml आपल्याला घ्यायचं आहे. जर 2 mlचा अँपूल असेल तर त्याच्यातलं पूर्ण 2 ml आपल्याला स्टर्लिटी टेस्टसाठी घ्यायचं आहे. Quantity selection mainly depends on the weight and the volume of a container. Again, we have to follow the guidelines which are mentioned in the Indian Pharmacopoeia of 1985. परत हे क्वांटिटी सिलेक्ट करत असताना बॉटल मधली किंवा कंटेनर मधली क्वांटिटी सिलेक्ट करत असताना वी हॅव टू फॉलो द गाइडलाइन्स ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया ऑफ 1985. मूविंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया. थर्ड वन इज प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया. Basically students, to perform this sterility test, we have to make a use of and the two types of the culture media. दोन प्रकाराचे कल्चर मीडिया आपण स्टर्लिटी टेस्ट मध्ये वापरत असतो. The two types of the culture medias are used for the sterility test are first one, fluid thioglycolate medium, which is mainly useful for the cultivation of anaerobic microorganism. Try to understand. दोन प्रकाराची कल्चर मीडिया आपण वापरत असतो स्टर्लिटी टेस्टमध्ये. जो पहिला आहे दॅट इज द फ्लुइड थायोग्लायकोलेट मीडियम विच इज बेसिकली यूज फॉर द ग्रोथ अँड कल्टिवेशन ऑफ अनएरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम. म्हणजे असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच आर एबल टू सर्वाइव्ह, विच आर एबल टू मल्टिप्लाय इन द अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. अनएरोबिक मीन्स इन द अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. While the second culture media which we are using in the sterility test, that is a soybean casein digest medium. The second one is a soybean casein digest medium, and this soybean casein digest medium, it is basically used for the growth and cultivation of aerobic microorganisms and fungi. Student लक्षात घ्या, हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो in the MCQs. Which are the two types of the culture media used in the sterility test? Basically two types of the culture medias are used in a sterility test. First one, that is the fluid thioglycolate medium, which is used for the growth and cultivation of anaerobic microorganism, while the second one is soybean casein digest medium, which is mainly used for the cultivation of aerobic microorganisms and the fungus cell. Understand? Fourth step, method of testing. ही सर्व तयारी झाली आपली. We have been selected the sample from the lot. We have been selected the quantity of sample from the container. Third one, we have been prepared the two types of and the culture media, that is fluid thioglycolate media and soybean casein digest media. आता चौथी स्टेप आहे मेथड ऑफ टेस्टिंग. स्टर्लिटी टेस्ट परफॉर्म करत असताना कुठली मेथड तुम्ही सिलेक्ट कराल, कुठली मेथड तुम्ही अडॉप्ट कराल. बेसिकली स्टुडंट, दिस स्टर्लिटी टेस्ट इट वॉज कॅरीड आउट बाय मीन्स ऑफ अँड द टू सब मेथड्स. ही जी स्टर्लिटी टेस्टिंग आहे हे दोन मेथडने आपण परफॉर्म करू शकतो. पहिली आहे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड अँड सेकंड वन इज डायरेक्ट इनॉक्युलेशन मेथड. सो होपिंग दॅट यू हॅव बीन अंडरस्टँड ऑल दिस 4 पॉइंट्स or all these 4 steps of the sterility test. Firstly, we have to select the sample from the batch or from a lot. Secondly, we have to select the quantity of the sample from the container. Thirdly, we have to prepare the two types of the culture media. First one is fluid thioglycolate media for anaerobic microorganism and second one is soybean casein digest media for aerobic microorganism. Next one, that is the fourth. Two types of the methods are basically adopted to perform the sterility test. First one is the membrane filtration method and second one is the direct inoculation method. So have a look over the first method of sterility test, that is membrane filtration method. The first method which we are going to study related to the sterility test, that is a membrane filtration method. Here I have been represented this membrane filtration method in a pictorial format or in a what we can say in the format of a tree diagram.
तर स्टेप वाईज तुम्ही ही प्रोसेस लक्षात घ्या. मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथडमध्ये आपण स्टर्लिटी टेस्ट कशी परफॉर्म करतो. हियर स्टराइल प्रोडक्ट इज फर्स्टली सब्जेक्टेड फॉर द फिल्ट्रेशन बाय युझिंग द मेम्ब्रेन फिल्टर हॅव्हिंग द पोरोसिटी ऑफ 0.45 मायक्रॉन. इथे काय होत आहे की ज्या प्रोडक्टवर आपल्याला स्टर्लिटी टेस्ट परफॉर्म करायची आहे, हियर द स्टराइल प्रोडक्ट इन द सेन्स असा प्रोडक्ट ज्याच्यावर आपल्याला स्टर्लिटी टेस्ट परफॉर्म करायची आहे. हियर स्टराइल प्रोडक्ट इज फर्स्टली सब्जेक्टेड फॉर द फिल्ट्रेशन बाय युझिंग द मेम्ब्रेन फिल्टर हॅव्हिंग अ पोरोसिटी ऑफ 0.45 मायक्रॉन. तुम्हाला काय करायचं आहे, जे काही तुमचं सॅम्पल असेल, जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, 5 ml अँपूल असेल, त्या 5 ml पैकी 2 ml मटेरियल घ्यायचं आणि त्याचं फिल्ट्रेशन करून घ्यायचं आहे. त्याच्या फिल्ट्रेशन कशाने करणार आहे आपण? वी आर गोइंग टू फिल्टर आउट दॅट 2 ml ऑफ द सॅम्पल क्वांटिटी by making a use of and the membrane filter having a porosity of 0.45 micron. After filtration झाल्यानंतर remove the membrane filter from the metallic frame and divide it into the two half. Filtration झालं, membrane filter मधनं त्याला filter out केलं. Now this is your membrane filter and we are filtering our sterile product. जे काही आपलं sterile product आहे ते आपण membrane filter मधनं त्याचं filtration करून घेतलं. फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर ती जी मेम्ब्रेन फिल्टर आहे त्याला मेटॅलिक फ्रेम मधनं काढायची असेप्टिकली, जेणेकरून त्या मेम्ब्रेन फिल्टरवर कंटामिनेशन नको व्हायला. मेटॅलिक फ्रेम मधनं ती मेम्ब्रेन फिल्टर बाहेर काढायची अँड दॅट मेम्ब्रेन फिल्टर इज कट डाऊन इनटू द टू हाफ. इट वॉज गेट कट डाऊन इनटू द टू हाफ. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. आफ्टर फिल्ट्रेशन remove the membrane filter from the metallic frame and divide it into the two half. One half is added in the 100 ml of sterile one half is added into the 100 ml of sterile thioglycolate medium, that is for anaerobic microorganism, while the second half is added into the 100 ml of sterile soybean casein digest medium for growth of aerobic microorganisms and the fungi cell. Try to understand, student. काय केलं या 3 पॉइंट्स मध्ये किंवा 3 स्टेप मध्ये आपण? फर्स्टली, वॉट एव्हर अवर स्टराइल प्रोडक्ट इज देअर, जे काही आपलं स्टराइल प्रोडक्ट आहे ज्याच्यावर आपल्याला स्टरिलिटी टेस्ट करायची आहे, दॅट स्टराइल प्रोडक्ट इज फर्स्टली सब्जेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर हॅव्हिंग अ पोरोसिटी ऑफ 0.45 मायक्रॉन. फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर त्या मेम्ब्रेन फिल्टरला बाहेर काढायचं आहे फ्रॉम द मेटॅलिक फ्रेम अँड दॅट मेम्ब्रेन फिल्टर इज गेट कट डाऊन इनटू द टू हाफ. 2 भागांमध्ये त्याला कट करायचं आहे. पहिला जो भाग आहे किंवा पहिला जो हाफ आहे मेम्ब्रेन फिल्टरचा, फर्स्ट हाफ ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्टर इट वॉज ॲडेड इनटू द fluid thioglycolate medium, into the sterile fluid thioglycolate medium, while the second half is added into the sterile soybean casein digest medium. पहिला हाफ जो आहे तो फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडियम मध्ये टाकला आणि दुसरा हाफ जो आहे तो 100 ml च्या स्टराइल सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडियम मध्ये टाकला. 2 कोनिकल फ्लास्क घ्यायचे, एकामध्ये फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडियम असेल, दुसऱ्यामध्ये सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडियम असेल. पहिला हाफ जो आहे मेम्ब्रेन फिल्टरचा तो फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मध्ये टाकला, दुसरा हाफ जो आहे तो सोयाबीन केसिन मध्ये टाकला. ओके, फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडियम मी तुम्हाला सांगितलं इट इज यूज फॉर द ग्रोथ अँड कल्टिवेशन ऑफ अनएरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम, आणि सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडिया इट इज यूज फॉर द ग्रोथ अँड कल्टिवेशन ऑफ एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आता याच्या पुढे नेक्स्ट, subject the flask of fluid thioglycolate medium for the 7 days incubation at the temperature of 20 to 25 degree Celsius, while the flask of soybean casein digest medium it was subjected for the incubation at the temperature of 30 to 35 degree Celsius for the period of 7 days. आता जे दोघं फ्लास्क आहे, एका फ्लास्क मध्ये आपण फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडियम आहे त्याच्यात मेम्ब्रेन फिल्टर आहे, दुसऱ्या फ्लास्क मध्ये सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडियम आहे त्याच्यात सुद्धा मेम्ब्रेन फिल्टरचा हाफ पार्ट आहे. आता हे दोघं फ्लास्क जे आहेत, बोथ ऑफ दिस फ्लास्क हॅज बीन सब्जेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्क्युबेशन इन अ इन्क्युबेटर फॉर द पिरियड ऑफ 7 days. फक्त डिफरन्स काय आहे? द फ्लास्क ऑफ फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडियम इट वॉज सब्जेक्टेड ॲट द टेम्परेचर ऑफ 20 to 25 degree Celsius, while the flask of soybean casein digest medium it was subjected for the temperature of 30 to 35 degree Celsius. टेम्परेचर मध्ये डिफरन्स आहे. दोघही फ्लास्कला आपण 7 दिवसासाठी इन्क्युबेटर मध्ये ठेवतोय फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्क्युबेशन. फक्त एवढं आहे की जे फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडियमचं फ्लास्क आहे दॅट वॉज सब्जेक्टेड ॲट द टेम्परेचर ऑफ 20 to 25 degree Celsius, while the flask of soybean casein digest media it was subjected at the temperature of 30 to 35 degree Celsius in a incubator. Student, we know very well in an incubator the favorable growth condition is provided for the growth of microorganisms and the fungi.
इन्क्युबेटरमध्ये काय होतं आहे, इन्क्युबेटरमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा फंगायच्या ग्रोथसाठी फेवरेबल कंडिशन प्रोव्हाइड केली जाते. येतंय लक्षात. नेक्स्ट, आफ्टर 7 days, 7 दिवसानंतर, 7 दिवस इन्क्युबेशन झालं. इन्क्युबेशन झाल्यानंतर दोघं इन्क्युबेटरमधनं दोघं फ्लास्क काढून घ्यायचे. पहिला फ्लास्क आहे आपला फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडियाचा, दुसरा फ्लास्क आहे आपला सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडियाचा. दोघं फ्लास्क इन्क्युबेटरमधनं बाहेर काढायचे आणि 7 दिवसानंतर इफ देअर इज अ नो टर्बिडिटी, दोघं फ्लास्कमध्ये कुठल्याच प्रकारची टर्बिडिटी नाही, आफ्टर 7 days if no turbidity is found in both the media then your parenteral formulation is a sterile. 7 दिवसाच्या इन्क्युबेशन नंतर जर दोघं फ्लास्क मधला कल्चर मीडिया तसाच क्लिअर अँड ट्रान्सपरंट असेल जसा आपण इन्क्युबेशन आधी ठेवला होता, इन्क्युबेशनच्या आधी, इन्क्युबेशन करण्याआधी जेव्हा आपण फ्लास्क ठेवले त्यावेळेस आपले कल्चर मीडिया कसे होते, क्लिअर आणि ट्रान्सपरंट. 7 दिवसानंतर दोघं फ्लास्क बाहेर काढले. दोघं फ्लास्क बाहेर काढल्यानंतर त्याच्यात कुठल्याही प्रकारची टर्बिडिटी नाही असेल, म्हणजे दोघं फ्लास्क मधला मीडिया जो आहे तो जर क्लिअर अँड ट्रान्सपरंटच असेल तर याचा अर्थ तुमचा पॅरेंटल फॉर्म्युलेशन हा स्टर्लिटी टेस्ट पास करतोय. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड वन्स अगेन दिस पॉइंट. आफ्टर 7 days if no turbidity is found in both the flask or in both the media then the parenteral formulation is said to be a sterile and your product passes the sterility test. But पुढचं पॉइंट, but if the test get failed, पण जर समजा टर्बिडिटी आढळली, जे आपण 2 फ्लास्क ठेवले होते इन्क्युबेशनसाठी, त्या इन्क्युबेशन नंतर त्या दोघं फ्लास्कमध्ये जर टर्बिडिटी सापडली, देन we have to find out the type of microorganism which has been get generated, which has been get cultivated, which has been get growth or which has been get growed into the flask of culture media. Try to understand, student. 7 दिवसानंतर जर टर्बिडिटी नाही आढळली तर तुमचा जो स्टराईल प्रोडक्ट होता that was actually a sterile, it passes the test of sterility. But if the test get failed, if the turbidity is obtained in the flask of the culture medias, then it become necessary we have to find out the type of the organism which has been get developed or cultivated into the flask. कुठल्या प्रकारचा मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्या फ्लास्क मध्ये ग्रो झालेला आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करावं लागेल. ओके, नो डाऊट जर टर्बिडिटी आढळली तर तुमची स्टर्लिटी टेस्ट इथे काय होते, फेल होते. जर टर्बिडिटी नाही असेल तर तुमची स्टर्लिटी टेस्ट पास होते. But if we found the turbidity, then the sterility test becomes get failed. Then we have to find out the type of the microorganism which has been get generated into the flask. After the first failure, एकदा तुमची sterility test fail झाली. After the first failure, perform the test second time in the same working condition, and if again it was get failed with the same type of the microorganism, then conclude that whole batch is failed for the sterility. Then conclude that whole batch is failed for the sterility. Student, try to understand what I want to explain. आता काय होतंय, 7 दिवसाचं इन्क्युबेशन केलं. इन्क्युबेशन झाल्यानंतर इन्क्युबेटर बाहेर काढले. टर्बिडिटी जर नाही असेल तर टेस्ट पास झाली, टर्बिडिटी असेल तर टेस्ट फेल झाली. टेस्ट फेल झाल्यानंतर कुठल्या प्रकारच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्या फ्लास्कमध्ये ग्रो झालेले आहेत ते आपल्याला फाइंड आउट करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल XYZ नावाचा एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्याच्यात तयार झाला. कुठला मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणतोय मी, एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय. XYZ नावाचा एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्या फ्लास्कमध्ये आपल्याला आढळून आला. आता पहिल्यांदा टेस्ट फेल गेली, परत दुसऱ्यांदा ही स्टर्लिटी टेस्ट परफॉर्म करायची. आफ्टर फर्स्ट फेल्युअर परफॉर्म द टेस्ट सेकंड टाइम इन द सेम वर्किंग कंडिशन, अँड इफ अगेन द टेस्ट गेट फेल, दुसऱ्यांदा परत टेस्ट फेल गेली, परत कुठले मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे ते चेकआउट करा. जर दुसऱ्यांदा सुद्धा तुम्हाला XYZ नावाचाच मायक्रो ऑर्गॅनिझम सापडला, पहिल्यांदा फेल गेली होती तेव्हा कुठला मायक्रो ऑर्गॅनिझम सापडला होता आपल्याला, XYZ नावाचा. दुसऱ्यांदा ती टेस्ट परत फेल गेली, दुसऱ्यांदा परफॉर्म केली आपण स्टर्लिटी टेस्ट, ती टेस्ट परत फेल गेली किंवा फेल झाली. फेल झाल्यानंतर परत आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम कुठल्या प्रकारचा आहे ते फाइंड आउट करू. दुसऱ्यांदा फाइंड आउट करत असताना तोच मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपल्याला आढळतोय जो पहिल्यांदा आढळला होता. पहिल्यांदा कुठला मायक्रो ऑर्गॅनिझम होता, XYZ, आणि दुसऱ्यांदा आपण परत चेक केलं तेव्हा दुसऱ्यांदा परत कुठला मायक्रो ऑर्गॅनिझम सापडला, XYZ. जर असं झालं तर तुमची पूर्ण बॅच जी आहे दॅट वॉज फेल्ड फॉर द स्टर्लिटी. देन युअर होल बॅच इज फेल फॉर स्टरिलिटी. आता 10,000 अँपूलमधनं आपण 500 अँपूल घेतले होते. 500 अँपूलवर आपण ही स्टरिलिटी टेस्ट परफॉर्म केली. स्टरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करत असताना पहिल्यांदा फेल झाली. एक XYZ नावाचा आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम सापडला. ती टेस्ट परत परफॉर्म केली.
सेकंड टाइम सुद्धा आपल्याला XYZ नावाचा मायक्रो ऑर्गॅनिझम सापडला, तर आता जी 10,000 अँपूलची बॅच होती ती पूर्ण बॅच फेल झालेली आहे याचा अर्थ. इफ युअर टेस्ट इज गेटिंग फेल्ड अगेन अँड अगेन, एकदा दोनदा तीनदा तुमची टेस्ट जर फेल होत असेल, परत परत फेल होत असेल ती टेस्ट, इफ युअर टेस्ट इज गोइंग टू बी अ फेल्ड अगेन अँड अगेन, then simply claim that the whole batch of our parental formulation, the whole batch of our parental formulation is a failed for sterility. So student, try to understand, this was in the first method of the sterility test, that is membrane filtration method. आणि या मेथड मध्ये what we are using, we are making a use of the membrane filter. The first step is the filtration. फिल्ट्रेशन केल्यानंतर मेम्ब्रेन फिल्टरला दोन हाफ मध्ये कट करा. पहिला हाफ जे आहे ते फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडियम मध्ये टाका, दुसरा हाफ जो आहे तो सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडियम मध्ये टाका. आता दोघंही फ्लास्क, फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडियाचा आणि सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडियाचा फ्लास्क, इट वॉज सब्जेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्क्युबेशन इन अ इन्क्युबेटर अँड फॉर द पिरियड ऑफ 7 days. 7 दिवसानंतर जर दोघं फ्लास्कमध्ये टर्बिडिटी नाही असेल तर तुमचा प्रोडक्ट पास होतोय फॉर द स्टर्बिलिटी टेस्ट, पण जर टर्बिडिटी असेल तर तुमचा प्रोडक्ट फेल होतोय स्टर्बिलिटी टेस्टमध्ये. प्रोडक्ट फेल झाला तर पहिल्यांदा फेल झाल्यानंतर कुठल्या प्रकारच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझममुळे तो फेल होतोय ते मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं टाईप तुम्ही फाइंड आउट करा. परत ती टेस्ट सेकंड टाइम परफॉर्म करा. सेकंड टाइम परफॉर्म करत असताना परत टेस्ट फेल झाली तर परत तोच मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे का ज्याने पहिल्यांदा टेस्ट फेल केली होती. जर तोच मायक्रो ऑर्गॅनिझम दुसऱ्यांदा परत आढळून आला तर याचा अर्थ आपली पूर्ण बॅच फेल होते. So this was the first method, that is the membrane filtration method. Okay. Now we have to study about the second method, that is the direct inoculation method. The second method is, student, direct inoculation method. Okay. Only 3 slides are there. We will complete it within 4 minutes. Direct inoculation method, name itself indicating. या मेथडमध्ये काय करतोय, जे आपलं सॅम्पल मटेरियल आहे ज्याच्यावर आपल्याला स्टर्बिलिटी टेस्ट परफॉर्म करायची आहे, that sample material is directly added into the culture media. It was directly added into the culture media. लक्षात घ्या, पहिल्या टेस्टमध्ये काय केलं की जे आपलं सॅम्पल मटेरियल होतं त्याचं फिल्ट्रेशन केलं, मग मेम्ब्रेन फिल्टरला कट करून आपण कल्चर मीडियामध्ये टाकलं. आता इथे काय करतोय की जे आपलं सॅम्पल मटेरियल आहे ज्याच्यावर आपल्याला स्टर्बिलिटी टेस्ट परफॉर्म करायची आहे, तो सॅम्पल मटेरियल डायरेक्टली कल्चर मीडियामध्ये टाकला जातो. म्हणूनच या मेथडला नाव आहे डायरेक्ट इनॉक्युलेशन मेथड. Direct inoculation method. Now try to understand the theory of this particular method. In this method, firstly prepare the 2 sets of the culture media, that is first set of the fluid thioglycolate media and the second set of the soybean casein digest media. त्याच प्रकारे हे दोन कल्चर मीडिया इथे पण आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे. फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडिया इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ and cultivation of anaerobic microorganism, while soybean casein digest media is used for the growth and cultivation of aerobic microorganisms and fungi. Okay. Third point. Then incorporate appropriate quantity of the sterile sample material which we want to evaluate for the sterility test in the both the medias. आता इथे तिसऱ्या पॉइंट मध्ये आपण काय करतोय, जे सॅम्पल मटेरियल, जे आपलं स्टराईल सॅम्पल मटेरियल आहे ज्याच्यावर आपल्याला स्टरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करायची आहे, तो सॅम्पल मटेरियल ॲप्रोप्रिएट क्वांटिटीमध्ये डायरेक्टली कल्चर मीडियामध्ये ॲड केला जातो. पहिला मीडिया होता फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडिया आणि दुसरा मीडिया होता सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडिया. म्हणजे आपण काय केलं की ज्या सॅम्पल मटेरियलवर आपल्याला स्टरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करायची आहे तो सॅम्पल मटेरियल ॲप्रोप्रिएट क्वांटिटीमध्ये दोघं फ्लास्कमध्ये, म्हणजे फ्लूइड थायोग्लायकोलेटच्या आपण फ्लास्कमध्ये आणि सोयाबीन केसिनच्या फ्लास्कमध्ये आपण टाकून देतोय. वी आर डायरेक्टली इनॉक्युलेटिंग अँड दॅट्स वाय दिस मेथड इज कॉल्ड ॲज डायरेक्ट इनॉक्युलेशन मेथड. ओके. नेक्स्ट, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द सॅम्पल मटेरियल, दोघं फ्लास्कमध्ये, दोघं मीडियाच्या फ्लास्कमध्ये आपण सॅम्पल टाकून दिलंय. Subject the flask of both the media for the incubation in the incubator at the 2 different conditions for the period of 7 days. आता काय केलं आपण, student, try to understand. What we have been done, we have been added the sample material in both the flask of both the culture medias. Now both of this flask of the culture media, they are subjected into the incubator for the process of incubation for the period of 7 days. However, fluid thioglycolate media is subjected for the temperature of 20 to 25 degrees Celsius, while fluid of the soybean casein digest media is subjected for the temperature of 30 to 35 degrees Celsius. After incubation, examine both the flask of the culture media for the appearance of the turbidity. If both the media are found to be a clear and transparent, that is without turbidity,
then it indicates that your sample material has been passed the sterility test, means no cultivation or the growth of microorganism has been taken place, and hence the entire lot of the sterile sample material can be claimed as a sterile in a nature. Last point, but if the turbidity is found in the flask of the culture media, the turbidity otherly, then the test is assumed to be a failed and the sample cannot be claimed as an sterile product. आणि त्या सॅम्पलला आपण स्टराईल म्हणू शकत नाही. स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड. खूप इझी मेथड आहे ही डायरेक्ट इनॉक्युलेशन मेथड. या मेथडमध्ये दोन स्टराईल कल्चर मीडिया आपल्याला बनवायचे आहेत. एक आहे फ्लूइड थायोग्लायकोलेट मीडिया, दुसरा आहे सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडिया. दोघं स्टराईल मीडियाच्या फ्लास्कमध्ये आपल्याला आपलं सॅम्पल मटेरियल ज्याच्यावर स्टरिलिटी टेस्ट परफॉर्म करायची आहे ते डायरेक्टली इनॉक्युलेट करायचे. इनॉक्युलेट केल्यानंतर बोथ द फ्लास्क हॅज बीन सब्जेक्टेड फॉर द इन्क्युबेशन इन द इन्क्युबेटर वेगवेगळ्या टेम्परेचरला. फ्लूइड थायोग्लायकोलेट जो आहे तो 20 ते 25 डिग्रीसाठी आणि सोयाबीन केसिन डायजेस्ट मीडियाचा फ्लास्क जो आहे तो 30 ते 35 डिग्रीसाठी आपण इन्क्युबेटरमध्ये ठेवतो फॉर द पिरियड ऑफ 7 डेज. 7 दिवसानंतर दोघं फ्लास्क बाहेर काढायचे आणि दोघं फ्लास्कच्या मधल्या मीडियाला एक्झामाइन करायचं. जर दोघं फ्लास्क मधले कल्चर मीडिया क्लिअर अँड ट्रान्सपरंट असतील, मीन्स विदाउट टर्बिडिटी असतील, तर याचा अर्थ तुमचा सॅम्पल मटेरियल जो आहे इट वॉज पासिंग द स्टरिलिटी टेस्ट. बट 7 दिवसाच्या इन्क्युबेशन नंतर जर दोघं फ्लास्कमध्ये आपल्याला टर्बिडिटी दिसते, but if the turbidity is found in both the flask of the culture media, then it was assumed that the sterility test is failed and your sample material does not pass a sterility test, thus it cannot be claimed as an the sterile product. आणि म्हणून आपण त्याच्यावर ती क्लेम करू शकत नाही की तो sterile product होता. Understand? So this was at the end of unit 3. Student, try to understand. I have been completed one more chapter from your syllabus, that is the unit 3. Okay, definitely I am going to upload the presentation of the unit 3 as well as I am also going to upload the question bank related to the unit 3 on a group. So student, start with your studies. This was the end of the unit 3. In the next lecture we will start with the new chapter, that is the unit 4. So totally 3 units has been completed from my side. Now start your studies. Definitely I am going to upload the presentation, notes as well as the question bank related to the unit 3 on the group as early as possible. Thank you student. Thank you very much.